مقبول جگہ بھر میں جہاں دعوت اسلامی صدقہ تجھے اے رب تجھے غفار مدینے کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے خوشبو دعوت اسلامی، اور آج خوشبو دعوت اسلامی پروگرام میں جو ٹاپک ہے لوکل سے گلوبل، بڑا زبردست موضوع ہے، بڑا انٹرسٹنگ موضوع ہے، اور ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی سے بھرپور ٹاپک ہے۔ بالخصوص وہ لوگ جو انٹرنیٹ، جو موبائل فون، جو سوشل میڈیا اور ان تمام چیزوں کو سمجھتے ہیں یا شوق رکھتے ہیں، ان کے لیے تو آج یوں سمجھیے کہ بہت کچھ ہمیں نیا بھی معلوم ہوگا اور سیکھنے کو بھی ملے گا۔ ناظرین، دنیا میں بڑی بڑی ایجادیں ہوئیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب پہیا ایجاد ہوا تو اس کے بعد دنیا کی ترقی میں ایک شاندار اس نے کردار ادا کیا، کیونکہ پہیے سے صرف گاڑی نہیں بنی، بہت ساری مشینریز اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ آگے بڑھتی چلی گئیں۔ اور ہر ایجاد کو اگر ہم غور کریں تو ایک ہی ایجاد یا ایک چیز بننے سے پھر اس کے بعد کتنی ساری انڈسٹریز کو اور کتنے ساری لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ ایک بار میں لفٹ میں کسی اونچی بلڈنگ میں جا رہا تھا، میں نے سوچا جب لفٹ ایجاد نہیں ہوئی ہوگی تو اس سے پہلے عمارتیں تو زمین ایک منزل میکسیمم 2 منزلیں بن جاتی ہوں گی، لیکن جب لفٹ ایجاد ہوئی تو اس کی وجہ سے کتنی کثیر المنزلہ عمارتیں بننے لگ گئی۔ 50 منزل، 40 منزل، 100 منزل، دنیا کے کئی ملکوں میں 150 فلور کی بلڈنگیں ہیں، بڑی بڑے پلازے بننے لگ گئے۔ اور صرف اس پلازا بننے سے لفٹ کو فائدہ نہیں ہوا، اگر آپ سوچیں تو جو انڈسٹری ہے بلڈنگ کی، اس کو کیسا بوسٹ ملا، کیونکہ ظاہر ہے کہ پھر اب ایک ہی پلاٹ کے اوپر اگر 50 منزلہ عمارت بن گئی تو اب کتنی اینٹیں بکیں گی، کتنا اسٹیل بکے گا، کتنی ٹائلز بکیں گی، کتنے لوگوں کو رہائش ملے گی، کتنے لوگوں کو روزگار ملے گا۔ ایجاد ایک ہوئی اور اس نے سمجھے کہ پوری انڈسٹری کا رنگ تبدیل کر دیا۔ مگر آج جس ایجاد کی طرف، جس انوینشن کی طرف میں نے بات کرنی ہے، یوں سمجھیے کہ دنیا کا رنگ ہی بدل گیا، دنیا کا انداز ہی بدل گیا۔ شاید پچھلے کئی 100 سالوں کی ایجادیں اور انوینشن ایک طرف، اور ایک ایجاد جس نے دنیا کو کہتے ہیں نا کہ گلوبل ولیج بنا کے رکھ دیا، لوکل سے گلوبل ساری دنیا ہی ہو گئی، اور وہ ہے انٹرنیٹ جب دنیا میں آیا۔ کیونکہ انٹرنیٹ نے جو کنیکٹیوٹی ہمیں عطا کی، انٹرنیٹ نے جو کنیکٹیوٹی سے اس دنیا کو جوڑا، کبھی سوچ نہیں سکتے تھے کہ بغیر کسی تار والے فون سے ہم بات بھی کر سکیں گے، اور اس کے بعد ہماری آواز بھی چلی جائے گی۔ بعد میں کبھی ایسا بھی ہوگا کہ ہم ایک دوسرے کو ویڈیو پہ دیکھ سکیں گے، دباتے ہی دنیا کی ساری معلومات ہمارے سامنے آ جائیں گی۔ اور پھر جس تیزی کے ساتھ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا جو یوں سمجھے کہ سیلاب آیا، یقیناً اس کے مائنس پوائنٹ بھی ہوں گے، اس کے نیگیٹو امپیکٹس بھی ہوں گے، لیکن دنیا نے اس سے جو کچھ سیکھا، تعلیم میں جو فوائد ہوئے، میڈیکیشنز میں جو فوائد ہوئے، ایک طویل فہرست ہے کہ اس کے بعد دنیا کے اندر کیا کچھ نیا نہیں ہوا۔ اب تو ایسا کہا جا سکتا ہے کہ انٹرنیٹ بند ہو جائے تو لگتا ہے کہ پورے ملک کی سانس بند ہو جاتی ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں بیسڈ ہو گئی ہیں اس کے ساتھ، الیکٹرانک بہت ساری چیزیں اس کے ساتھ بیسڈ ہیں۔ ایئرپورٹ بند ہوتے ہوئے ہم نے دیکھے کہ کسی ملک کی انٹرنیٹ سروس بیٹھ جاتی ہے تو پھر جہاز بھی نہیں اڑ پاتے۔ سمجھ آتا ہے کہ دنیا کا ایک نظام کو جکڑ لیا گیا ہے، لیکن اس سے فوائد بھی بہت سارے ہوئے۔ لیکن یہ تو دنیا نے دیکھا نا، دنیا نے ایکسپیرینس کیا۔ میں اگر اپنا بات کروں کہ جس زمانے میں سب سے پہلی بار انٹرنیٹ سے انٹروڈکشن ہوا تو وہ ایک بڑا سا سی پی یو ہوتا تھا، اور بعض اوقات اس کا انتظار کرنا پڑتا تھا۔ وہ انٹرنیٹ کنیکٹ ہو رہا ہے تو اس کی ایک عجیب سی ساؤنڈ ہوتی تھی، اور جب وہ انٹرنیٹ کنیکٹ ہو جاتا تھا تو بڑی خوشی ہوتی تھی۔ پھر اس کے بعد حیران ہوتے تھے کہ یار کچھ لکھ رہے ہیں تو اس کا فوراً جواب بھی آ رہا ہے، کوئی ویب سائٹ بھی کھل رہی ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد اس زمانے میں تو یہ ویڈیو کانفرنسنگ وغیرہ تو ہمارے پاس تو نہیں آئی تھی، ہو سکتا ہے دنیا میں ہو، تو پھر وہ وائس چیٹ اور پال ٹاک اور اس طرح پھر جناب چیزیں شروع ہوئیں۔ لیکن اس کے بعد جس تیزی سے دنیا نے ترقی کی تو ناظرین بہت اچھا۔ پھر اب اگر ان پرانے کمپیوٹرز، پرانے سی پی یوز، پرانے موبائل فون، مجھے یاد ہے اچھی طرح جب نیا فون آیا تھا تو اس کو اٹھاتے تھے تو لگتا تھا کوئی 3-4 کلو کی کوئی چیز اٹھائی ہوئی ہے، اور کافی بڑا موبائل ہوتا تھا۔ لیکن اب موبائل بھی اسمارٹ ہو گئے، چیزیں آسان ہو گئی، لیکن دنیا نے ان ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھایا۔ ہم سب کی دعوت اسلامی جو کہ تبلیغ قرآن و سنت کی غیر سیاسی عالمگیر تحریک ہے، اور ایک شاندار انداز میں مینیجبل وے میں اپنے کام کو پہنچا رہی ہے، تو دعوت اسلامی کا یہ ترہ امتیاز رہا، یہ دعوت اسلامی کی ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاندار کاوش رہی کہ ہر ٹیکنالوجی جو کہ شرعاً جائز ہے استعمال کرنا، کیونکہ ہمارے پاس ایک ماشاءاللہ شریعہ بورڈ ہے۔ whenever we go towards any new thing،
ہم پہلے ہمارے شریعہ بورڈ سے بات کرتے ہیں، ان سے اجازت لیتے ہیں، اور جہاں جہاں شریعت اجازت دیتی گئی دعوت اسلامی نے ٹیکنالوجی کو یوز کیا. شاید بہت سارے لوگ آج حیران ہو جائیں گے کہ آئی ٹی جو دعوت اسلامی کا ڈپارٹمنٹ ہے، ویب سائٹ کب بنی، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کب بنی. ابھی دیکھیں ناظرین، یہ جو آپ رائٹ سائڈ پہ تصویر دیکھ رہے ہیں نا، یہ آپ کو لگ رہا ہوگا کسی جہاز کا کاکپٹ ہے یا کوئی بہت بڑا جناب ایک کمپیوٹر کا ادارہ ہے. یہ دنیا کا پہلا کمپیوٹر ہے. یہ پہلا کمپیوٹر اتنا بڑا تھا، ٹھیک ہے نا، اور اب اس کے بعد لیپ ٹاپ اور اس کے بعد اب موبائل ہی سب کچھ لے کر ہمارے لیے آ گیا ہے. اگر آپ موبائل فون کی ایجاد کو، جب اسمارٹ فون آئے تو دیکھیں ہمارے ہاتھوں میں گھڑی ہوتی تھی، پین ہوتا تھا، بعض اوقات لوگ ٹارچ بھی رکھتے تھے. ہماری ٹارچ ختم ہو گئی، گھڑی ختم ہو گئی، کیلکولیٹر ختم ہو گیا، پین ختم ہو گیا، کیا کچھ. اس کے بعد یہ فون تو میں نے بھی یوز کیا ہے. اتنا بڑا فون یہ ہمارے پاس ہوتا تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے، اس کا اینٹینا بھی ٹوٹ جاتا تھا کیونکہ وہ لمبا سا نکلا ہی رہتا تھا، اس کو سنبھالنا مشکل، جیب میں آتا نہیں تھا. تو یہ میں نے بھی کافی عرصے تک یوز کیا. اور اس کے بعد پھر یہ آسان فون ہے. بلکہ اس زمانے میں ایک اور فون ہوتا تھا کہ وہ یوں سمجھے کہ اس کا ایک باکس ہوتا تھا، اس کے اوپر باقاعدہ ریسیور رہتا تھا. یعنی اتنا بڑا فون لے کر بھی بعض لوگ ہاتھ میں لے کے چلتے تھے، گاڑی میں رکھتے تھے، لیکن وہ بھی ایک نئی چیز تھی کہ بغیر تار کے چل کیسے رہا ہے. یعنی حیران تھے. اور اس زمانے میں مجھے ایک اور اچھی طرح بات یاد ہے کہ اس میں انکمنگ پہ بھی کالز لگتی تھی. یعنی آپ کو کوئی کال کرتا تھا تو 3 سے 4 روپے منٹ. اب 90s میں آپ کو 4 روپے منٹ اگر سننے کے پیسے لگ رہے ہیں. ابھی دیکھیں سارے فون کی نسل لے آئی ہے. تو مجھے یاد ہے کہ 4 روپے منٹ کال لگتی تھی. اور کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ ہم فون اٹھاتے تھے اور بندہ غلط نمبر ملاتا تھا تو ہمارے پیسے چلے جاتے تھے. تو بڑا اچھا بھی نہیں لگتا تھا، یار فون تم نے غلط ملایا، پیسے ہمارے چلے گئے. تو بہرحال تو یہ زمانہ بھی ہم نے دیکھا. اور ہم نے یعنی میں ایک اور شاید بات عجیب کرنے جا رہا ہوں، مگر ہمارے یہاں اسلامی بھائی بھی، اور کہ جن کی ایج میں سمجھتا ہوں 40 ایئرز یا اس سے اوپر ہے نا، یہ شاید انہوں نے دنیا کو اپنی آنکھوں کے سامنے بدلتے دیکھا ہے. اور اب یہ شاید صدیوں بعد کوئی ایسے لوگ ہوں گے جو اتنی بڑی چینج دنیا کی دیکھیں گے، جنہوں نے انٹرنیٹ سے پہلے کی دنیا بھی دیکھی ہے، ہم نے انٹرنیٹ کے بعد کی دنیا بھی دیکھی ہے. ہم نے وہ گھمانے والا فون بھی دیکھا ہے، ٹھیک ہے جناب، اور کال بک کرانے کی بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کال بک کرانا پڑتا تھا جب پنجاب کال کرنی ہے تو، جس کو ٹرنک کال کہتے تھے. انٹرنیشنل کال کے لیے بعض اوقات ایکسچینج جانا پڑتا تھا. تو وہ زمانہ اس نسل نے تو دیکھا ہے. آنے والی نسل تو ہنسے گی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، کیا فون گھما گھما کے ملانے والے بھی تھے، ٹھیک ہے نا. اور تو ہم نے پورا انٹرنیٹ سے پہلے اور انٹرنیٹ کے بعد کی دنیا کو جنہوں نے دیکھا ہے، وہ ایک ایسا زبردست اور اتنی تیزی سے دنیا تبدیل ہوئی ہے کہ آپ سوچتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں. تو بہرحال ناظرین، اب ہم آتے ہیں دعوت اسلامی کی طرف، کیونکہ آج پروگرام کا نام خوشبو دعوت اسلامی ہے. دنیا لوکل سے گلوبل کیسے بنی اس پر ہم نے کچھ بات کر لی، مگر آپ کی دعوت اسلامی نے کتنے ارلی سٹیج پر ٹیکنالوجی کا استعمال شروع کیا اور پھر کس شاندار انداز میں استعمال شروع کیا. میری رائٹ سائڈ پہ ماشاءاللہ ہمارے 2 مبلغین موجود ہیں، اور یہ دعوت اسلامی کا ایک ڈپارٹمنٹ جس کو ہم آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں، انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ڈپارٹمنٹ. اور یہ ڈپارٹمنٹ کیسے کام کرتا ہے، کتنے ان کے پاس یوں سمجھے کہ آئی ٹی پروفیشنل کام کر رہے ہیں. آپ نے بڑی بڑی کمپنیز کے بارے میں سنا ہوگا، لیکن آج ہم ایک ریلیجس آرگنائزیشن، ایک مذہبی تحریک کی بات کر رہے ہیں. تو آپ کو پتا چلے گا کہ کس مینیجبل وے میں آئی ٹی کا استعمال، آئی ٹی مجلس کا قیام، اور کتنا پہلے قیام، اور پھر آئی ٹی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کب بنی، اس ویب سائٹ پہ کیا کچھ موجود ہے، بہت کچھ آپ کو بتائیں گے. لیکن یاد رہے کہ ہمارے اس پروگرام میں ایک اور ڈپارٹمنٹ بھی ہوگا. ٹائم تھوڑا ہے لیکن دونوں ڈپارٹمنٹ کو کور کریں گے. ایک اور شاندار کام جو کووڈ کے زمانے میں ہم نے دنیا نے ورک فرام ہوم کا فینومینا سمجھا کہ جناب لاکھوں لوگوں کو سمجھا دیا بھائی آپ آفس نہیں آ سکتے، گھر سے کام کرو. مگر آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ دعوت اسلامی نے 10 سال پہلے ورک فرام ممالک کے لوگوں کو کیسے یہاں سے ہم نے پڑھانا شروع کیا، اور انٹرنیٹ کا کیا شاندار استعمال کیا، کمپیوٹر کا کیا کہتے ہیں کہ شاید کمپیوٹر بنانے والوں کو نہیں پتا ہوگا، انٹرنیٹ والوں کو نہیں پتا ہوگا کہ ایسا بھی کوئی کام ہو جائے گا. اور اتنا بڑا دین کا کام ماشاءاللہ دعوت اسلامی نے کیا. اور وہ فیضان آن لائن اکیڈمی کے لوگ بھی ہمارے ساتھ ذمہ داران موجود ہیں. تو ان دونوں ڈپارٹمنٹس پر بات کرنی ہے، اور ان دونوں ڈپارٹمنٹ سے لاکھوں لوگ فیضیاب ہوتے ہیں. مجھے بتا رہے تھے کہ ماشاءاللہ آئی ٹی والوں کی ویب سائٹ دعوت اسلامی .net پر ایئرلی اپروکس 16 to 18 ملینز آپ نے بتایا، تقریباً 1.5 کروڑ سے زیادہ لوگ سالانہ وزٹ کرتے ہیں. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کروڑوں لوگ فیضیاب ہو رہے ہیں ان دونوں ڈپارٹمنٹ سے. چلتے ہیں ایک چھوٹی سی ڈاکیومنٹری کی طرف کہ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کیسے بنا، کیا کر رہا ہے، اور کیا اس کا طریقہ کار ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم ان کے ذمہ داران سے کچھ سوالات کریں گے. جی، موجودہ دور انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے. آج کسی بھی ادارے کی ترقی اور تعمیر میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کا استعمال اس کی کامیابی اور عام لوگوں تک رسائی کا سب سے آسان اور مستند ذریعہ تسلیم کیا جاتا ہے. آئی ٹی ڈپارٹمنٹ نے 15 اکتوبر 1997 کو دعوت اسلامی کی آفیشیل ویب سائٹ ڈیولپ اور ڈیزائن کی. ویب سائٹ پر دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات جن میں میڈیا سروسز، کتابیں ڈاؤن لوڈ کرنے، آن لائن پڑھنے اور خریدنے کے حوالے سے مختلف سروسز، میگزین سروسز، روحانی علاج سے متعلق خدمات،
मोबाइल फ़ोन ऐप से मुतालिक उमूर तक सारिफ की रसाई और मुताल्लिका मालूमात के हुसूल में आसानी फराहम करने की जिम्मेदारी भी IT डिपार्टमेंट के जिम्मे है। IT डिपार्टमेंट इसके अलावा फ़र्ज उलूम और न्यू मुस्लिम समेत 49 दीगर वेबसाइट सर्विसेज भी फराहम कर रहा है और अल मदीना बुक लाइब्रेरी और दीगर वेब सर्विसेज के मामलात भी देखता है। कलिमा और दुआ, मदनी कायदा और अल कुरानुल करीम समेत दीगर मोबाइल एप्लीकेशंस भी IT डिपार्टमेंट ने तैयार की है। दावत इस्लामी की जानिब से तजहीज़ो तकफीन और साइन लैंग्वेज कोर्स की एनिमेशन भी तैयार की गई है। दारुल इफ्ता से मुतालिक सॉफ्टवेयर्स डेवलप और डिजाइन की दावत इस्लामी के IT डिपार्टमेंट की प्रोफेशनल और मेहनती टीम दिन रात दावत इस्लामी के पैगाम को दुनिया भर में भरपूर अंदाज से पहुंचाने के लिए मसरूफ अमल है। नाजरीन, हैरान कुन शोबा है। सच्ची बात है कि जब मैंने भी जब इनसे मुलाकात की है, जब इनको विजिट किया है, इतने जिसको कहना कि प्रोफेशनली ये काम करते हैं कि सुभान अल्लाह। और इनका एक बड़ा प्यारा जुमला होता है जब हम इनसे बात करते हैं कि हम नया काम शुरू करने जा रहे हैं, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बना दें, कोई ऐसी एप्लीकेशन बना दें, तो ये हमें ये नहीं कहते ये मुश्किल है, कहते आप बताएं आपको क्या चाहिए, आप क्या बनाना चाहते हैं, आपके जहन में क्या है, आपके प्रॉब्लम्स बताएं। हम प्रॉब्लम बताते हैं, ये सॉल्यूशन बताते हैं। मैं एक ताज़ा मिसाल देता हूं, क्योंकि मैं प्रोग्राम करता हूं ज़हनी आजमाइश और उसकी एक पूरी टीम है। हमने सोचा कि क्यों ना इसकी कोई एक एप्लीकेशन बनाएं। लोग सारा साल ज़हनी आजमाइश को इंतजार करते हैं। हमने इनको एक आइडिया दिया और इन्होंने माशाल्लाह एक एप्लीकेशन बना के हमें दी। अब लोग घर बैठे सवाल के जवाब दे रहे हैं, उन्हें पॉइंट्स भी मिल रहे हैं। फिर हमने इनको कहा ऐसा करें कि हम लाइव सवाल करें, लोग दुनिया भर से लाइव जवाब दें और हमें उसी में रिजल्ट भी मिल जाए। उन्होंने वो भी बना दिया। यानी ये मैंने एक छोटी सी मिसाल दी है, वरना जितनी एप्लीकेशंस की बात हुई है, इतनी सारी एप्लीकेशंस है और इतना फायदा है। खास तौर पे अगर मैं कहूं, IT वाले खुद बताएंगे, लेकिन मेरे नजदीक अगर इनकी वो एप्लीकेशन जो शायद हर मोबाइल की जरूरत है और इतना काम आती है, बल्कि रोज ही काम आती है, उसके बगैर तो ऐसा लगता है कि शायद दिन नहीं गुजरेगा। वो प्रेयर टाइमिंग्स जो आपकी है, इतनी बड़ी नेमत है कि भाई नमाज आज कितने बजे नमाज का टाइम शुरू होगा, कब खत्म होगा, इफ्तार कब है, सहरी कब है। अब जहां भी है दुनिया में, लोकेशन को क्लिक किया, फौरन उसने दुनिया की उस जगह का मैं नमाज का टाइम दे दिया। तो मुसलमान का ताल्लुक तो नमाज से है ना, 5 वक्त नमाज पढ़नी है तो टाइम के मुताबिक पढ़नी है। तो माशाल्लाह मरहबा कहेंगे आपको, बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल ये कि मैं खुद इतना आपके शोबे से मुतासिर और जिसको कहें कि मुस्तफीद हूं कि अगर आप ना भी आते तो मैं शायद आपका जो बात है वो कर लेता कि कमाल का डिपार्टमेंट है माशाल्लाह। लेकिन चले, हमारे नाजरीन को खुशी हासिल हो, कुछ इन्फॉर्मेशन मिले। अब कब शुरू किया, पहला स्टार्ट क्या था? IT डिपार्टमेंट बनते ही आपने वेबसाइट लॉन्च की या क्या काम किया? पहला स्टार्ट जो हमारा था वो इन द ईयर ऑफ 1997 अल्हम्दुलिल्लाह हमारा dawatislami.net जो है फर्स्ट टाइम लॉन्च हुई थी। वेरी गुड। और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वेबसाइट के थ्रू जो है, मेन पेज के थ्रू मुख्तलिफ सर्विसेज जो लॉन्च की गई। और इस वक्त अगर हम वेबसाइट को देखें तो हमारे पास मीडिया सर्विस भी अवेलेबल है, जिसमें आप दावत इस्लामी के मदनी चैनल के तमाम प्रोग्राम्स भी देख सकते हैं। इसके अलावा बुक लाइब्रेरी की सर्विस मौजूद है उसी में। उसमें आप रहते हुए जो है 1000 प्लस डिफरेंट बुक्स को ना सिर्फ एक ऑनलाइन रीड कर सकते हैं, बल्कि उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। और कई जबानों में भी बुक्स मिल जाती हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, तकरीबन 13 प्लस डिफरेंट लैंग्वेजेस में बुक्स अवेलेबल हैं। आप यकीन करें नाजरीन, जो मुबल्लिग मुझे सुन रहे हैं, जो उलमा सुन रहे हैं, यकीन करें कमाल है ना हमारी वेबसाइट, यानी खजाना है। मिसाल के तौर पे अब आपको अचानक बयान करना है या आपको किसी टॉपिक के मुताबिक कोई मवाद चाहिए, मैं पर्सनली क्या करता हूँ, वेबसाइट खोली, बुक्स को क्लिक किया, अब मेरे जहन में जो भी टॉपिक है मैंने लिख देना है। यार कोई तकब्बुर के मौजू पर या वॉट एवर, किसी भी मौजू पर आपने बात करनी है और आपको कोई मवाद चाहिए और ऑथेंटिकेट यानी ऑथेंटिक बात करनी है और ज़ाहिर कुरान और हदीस की रोशनी में आपने सिर्फ क्लिक करना है उस मौजू पर, कोई ना कोई किताब ने आ जाना है। फिर किताब में, अच्छा मैं बाज़ों का ट्रैवल करता हूँ, मुझे इंग्लिश में चाहिए तो क्लिक किया तो इंग्लिश में मिल गई। अब मतलब क्या चाहिए आपको कि आपको फ्री, अच्छा फिर सारी किताबें फ्री हैं, ईजी डाउनलोड है, तो सिर्फ एक फीचर कर बात करें वेबसाइट की, इट्स अमेजिंग माशाल्लाह। अल्लाह पाक इनको जज़ाए खैर दे। बड़ा आसान हो गया बयान करना, बड़ा आसान हो गया मुताला करना। अच्छा ये तो हो गई किताब की बात। अच्छा बल्कि मैं तो पर्सनली मैं बताता हूँ इस्लाम भाई को कि बाज़ औक़ात हम बयान कर रहे हैं ना, अब बयान करते करते कोई बात दिमाग में आई कि यार ये वाली किताब होती ना, ये वाला रिसाला होता तो उसमें हमने पढ़ा हुआ था पहले, लेकिन अब वो ढूंढे कहाँ। तो मैंने लिटरली दौरान प्रोग्राम भी, लाइव प्रोग्राम और दौरान बयान भी, मैंने अपना मोबाइल निकाला है, मैं dawatislami.net लिखा है, बात कर रहा हूँ मैं, वो एक, जब बैरून मुल्क में इंटरनेट भी जरा फास्ट होता है, फौरन किताब लिखी है तो विद इन सेकंड्स किताब डाउनलोड हो गई है, उसको क्लिक किया तो बयान के दौरान वो हदीस सामने आ गई, वो बयान भी हो गई है। तो इतना दिल को खुशी होती है कि हम जैसे लोगों के लिए तो समझे कि एक लाइफ लाइन मिल गई है कि भाई वेबसाइट पे हमें हमारी चीज मिल जाएगी माशाल्लाह।
माशाल्लाह। अच्छा, फिर इसी तरह ये तो आप फेसबुक लाइव और यूट्यूब लाइव आ गया, वरना उससे पहले तो अगर दुनिया में कहीं है और मदनी चैनल लाइव देखना है तो वो हमारी वेबसाइट ने इतना आसान कर दिया कि उधर जाएं। अच्छा, ये उर्दू मदनी चैनल लाइव देख सकते हैं या उस पर बंगला और इंग्लिश भी देख सकते हैं? जी, इसमें तीनों जो हमारी नशरियात हैं, उर्दू के साथ साथ इंग्लिश भी और बंगला भी, तीनों के स्ट्रीमिंग्स ऑडियो भी और वीडियो भी दोनों तरह से अवेलेबल हैं आपके पास। अच्छा, तो ये मेरा ख्याल तो ये कि शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग मदनी चैनल लाइव होने से पहले वेबसाइट पर हम लाइव चले गए थे। जी जी, मदनी चैनल तो अराउंड 2000 में एक्टिव हुआ था, उससे पहले 2000 मदनी चैनल तो शुरू हुआ 2009 में। ठीक है। और वेबसाइट जो लॉन्च हुई 1997 में हुई। ठीक है। और जो फिर इस पे जो वीडियोस वगैरह हैं या ऑडियो बयान तो मेरे ख्याल शुरू हो गए। ऑडियो तो शुरू हो गए थे, हमारी फर्स्ट जो MP3 CD आई थी उस वक्त की लिहाज से अगर देखें 2010 में। ठीक है। उसमें तकरीबन एक ही CD में 300 प्लस नातें थी ना, कलाम थे, मुख्तलिफ कलाम। उस वक्त के लिहाज से एक बहुत बड़ा कलेक्शन, बहुत बड़ा कलेक्शन, इतना सादा कलेक्शन एक ही CD में आपको मिल रहा था। वो बिल्कुल याद आ गया। यानी मतलब नाजरीन, अगर आप जो लोग इंटरनेट यूजर हैं या जिन्हें पता है 1997 में वेबसाइट का शुरू हो जाना, इट मीन्स अगर आप आज से हिसाब से कैलकुलेट करें तो ये 25 साल पुरानी बात है। ठीक है ना, 25 साल पहले दावत इस्लामी ने IT का डिपार्टमेंट बना दिया, अपनी वेबसाइट लॉन्च कर दी, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो शायद ये वन ऑफ द बिजिएस्ट या वन ऑफ द लार्जेस्ट रिलीजियस वेबसाइट ऑफ द वर्ल्ड होगी, वन ऑफ द, ठीक है ना, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह वन ऑफ द टॉप माशाल्लाह ये वेबसाइट्स में से है। और माशाल्लाह मुझे बता रहे थे, और मैंने पहले भी इनके स्टैटिस्टिक्स देखे हैं कि मंथली 170 से लेकर 190 ममालिक के लोग इनको विजिट करते हैं। यानी ये इसकी डाइवर्सिटी समझ लें, ये इतने सारे लोगों तक अप्रोच समझ लें कि वेबसाइट से रुजू जो है वो इस कदर शानदार है। आपके हजारों तो डाउनलोड्स है मेरा ख्याल है। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर हम डाउनलोड्स की बात करें तो सिर्फ बुक्स की डाउनलोड्स की बात करें तो 3 मिलियन से ज्यादा ईयरली डाउनलोड सिर्फ बुक्स के होते हैं। 30 लाख किताबें। नाज़रीन, अब इसको और मैं आसान कर देता हूँ, यानी महीने की 2.5 लाख किताबें। ठीक है ना, एक तो मकतबतुल मदीना सेल कर रहा है, वो अलग है। अच्छा, ये हमारी सेल को डिस्टर्ब करते हैं, सॉरी टू से, लेकिन हमें कोई गम नहीं है। हाँ, ये भी ब्रॉड विजन है दावत इस्लामी का। वरना दुनिया में जब किताब आती है ना तो लोग वेबसाइट पे नहीं डालते। अच्छा, वेबसाइट पे डालते तो वहां भी पैसे होते हैं। अब अगर 2.5 लाख महीने की किताबें जिसने डाउनलोड कर ली 2.5 लाख लोगों ने, वो हमारा मकतबी की किताब तो नहीं खरीदेंगे। अच्छा, वो खरीदेंगे नहीं तो हमें क्या लॉस होगा? हमने लिखने पे जो खर्च किया, हमने उसको छापने में जो खर्च किया। लेकिन मकसद दावत इस्लामी का पैसे कमाना है ही नहीं। हम तो चाहते हैं भाई डाउनलोड करके भी पढ़ लो, भाई आप तो पढ़ नहीं सकते तो सुन लो, आप तो ऑडियो भी डाल रहे होते हैं। तो ये है दावत इस्लामी जो लोगों तक दीन पहुंचाना चाहती है इन एनी मैनर। तो सुभान अल्लाह, लोग कहते हैं आजकल लोग दीनी किताबें पढ़ नहीं रहे, दीन की तरफ आ नहीं रहे। मोर देन 3 मिलियन डाउनलोड्स बुक्स, सुभान अल्लाह, दैट्स अमेजिंग। अच्छा, फिर वीडियोस डाउनलोड का बताएंगे? वीडियोस डाउनलोड पर अगर हम देखें तो 1.3 मिलियन पर ईयर जो हमारी वीडियोस डाउनलोड से। वाह भाई वाह। अच्छा, क्योंकि अब तो यूट्यूब और बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ गए, तो फिर भी 1.3 मिलियन जो है वो माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त है। पहली एप्लीकेशन कौन सी थी IT मजलिस की? पहली एप्लीकेशन जो हमने बनाई थी अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रेयर टाइम्स ही थी। अरे वाह। और उस वक्त तो एंड्रॉइड भी नहीं था और iOS भी नहीं था। उस वक्त एक्चुअली आपकी जो है वो J2ME बेस ये एक प्लेटफॉर्म होता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए एप्लीकेशन डेवलप की गई थी, और उसमें यह है कि नमाज के औकात के हिसाब से ये अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी तौक़ीद का शोबा है उसकी रहनुमाई लेते हुए अल्हम्दुलिल्लाह ये एप्लीकेशन डेवलप की गई। अरे वाह माशाल्लाह, यानी प्रेयर एप्लीकेशन पहले थी। कितने IT प्रोफेशनल हमारे यहाँ काम करते हैं इस वक्त? राइट नाउ वी हैव अराउंड 120 प्लस IT प्रोफेशनल्स। जनाब, ये शोबा शायद 2-3 लोगों ने मिलकर शुरू किया होगा, और आज 120 IT प्रोफेशनल्स। ये शायद लोगों के लिए, आम लोगों के लिए नॉर्मल सी बात हो, लेकिन जो IT का डिपार्टमेंट फैक्ट्रियों में चलाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में चलाते हैं, उनको अंदाजा होगा कि 120 लोगों के लिए जगह, उनकी सैलरी, उनके पैकेज, और फिर उनको वो तमाम। अच्छा, 120 लोग खाली भी तो नहीं बैठेंगे ना, तो अब 120 लोगों को काम भी देना। इट मींस काम कितना हो रहा होगा कि जिस डिपार्टमेंट में 120 IT प्रोफेशनल काम कर रहे हो। अगेन मुझे कहने दीजिए कि दुनिया में कोई रिलीजियस ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी जिसके पास 120 IT प्रोफेशनल्स हो और इस शानदार अंदाज में काम कर रहे हो। कुछ दूसरे भाई से भी बात करते हैं इंशाल्लाह। बहुत सारी एप्लीकेशंस आपने बनाई। एक एप्लीकेशन तो मैंने कहा कि मैं खुद उसका बड़ा फैन हूं, बल्कि रोज का यूजर हूं, लेकिन और कोई 2-4 अच्छी एप्लीकेशंस में से कुछ आप बताएं। मैं अगर आपसे अर्ज करूं, आज 5th जनरेशन टेक्नोलॉजीज का दौर है और सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है कंटेंट। ठीक है। तो हमारा जो कंटेंट एप्लीकेशन में आता है वो इंतहाई मतलब प्रूफ रीड हुआ ऑथेंटिक होना, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और इसके लिए जो अमीर अहले सुन्नत की भी कुरान है कि एक अच्छी चीज यूजर्स तक पहुंचे, सेहतमंद, इसके पीछे पूरा एक प्रोसेस होता है। इस्लामिक रिसर्च सेंटर से हम मवाद लेते हैं,
پھر اس کے بعد اس کی پروف ریڈنگ اور دیگر مفتشین جو ہے اس کو ناظرین یہ بات سمجھنے والی ہے. میں سوری آپ کی بات کو تھوڑا اور آسان الفاظ میں کر دوں. شاید ہمارے بہت سارے ڈپارٹمنٹ کا خرچہ عام لوگوں سے بہت زیادہ ہے, لیکن اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ تک بالکل اتھینٹک جو ہے نا وہ جو ڈسکرپشن پہنچ رہی ہے, جو مواد پہنچ رہا ہے پہنچے, اس کو کئی بیریئرز لگائے گئے ہیں. پہلے یہ جن کو جو اپنی ویب سائٹ پر کوئی بھی پوسٹ لگانی ہے, کوئی بھی تحریر لگانی ہے, وہ پہلے اسلامک ریسرچ سینٹر سے ان کے پاس آئے گی. اس کو بنانے کے بعد پبلش کرنے سے پہلے پھر ان کے پاس علماء بیٹھے ہیں جو علماء اس کو پروف ریڈ کریں گے, اس کو اپروو کریں گے. وداؤٹ اپروول آف علماء ہماری ویب سائٹ پر, ہمارے سوشل میڈیا پر کوئی پوسٹ نہیں لگ سکتی. اب ظاہر اس کی بھی کاسٹ ہے, لیکن بات وہی ہے کہ جب لوگوں تک دین پہنچانا ہے تو پراپر وے میں پہنچانا. جی اب اس میں مزید یہ کہ ہمارا جو کانٹینٹ ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ وائرل ہوتا ہے اور لوگوں تک پہنچتا ہے, اور اس کی ایک اچھی خاصی یوزر انگیجمنٹ ہوتی ہے, اور اس کا فائدہ ہماری ویب سائٹ کو بھی ملتا ہے, ہماری موبائل اپلیکیشن. ماشاءاللہ. کچھ ایک آدھی کوئی اپلیکیشن کو اگر میں سب سے زیادہ جو کانٹینٹ ہمارا جس اپلیکیشن سے پروڈیوس ہوتا ہے وہ ہماری صراط الجنان اپلیکیشن قرآن پاک کی, پھر دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ ہماری دارالفتاء اہل سنت کی موبائل اپلیکیشن, جس میں فتاوے اور شارٹ کلپس وغیرہ موجود ہوتے ہیں, بہت زیادہ اٹریکٹیو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی گھر بیٹھے قرآن پاک کی تفسیر پڑھنا چاہتا ہے, پھر اس پہ آپ نے بہت سارے فیچرز بھی دیے ہیں, بہت ڈیٹیل میں بات ظاہر آج نہیں کر سکیں گے, تو جناب ہم آپ کو آفر کرتے ہیں, آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر جائیں, صراط الجنان تفسیر قرآن صراط الجنان کی جو اپلیکیشن ہے, ون آف دا یونیک ورک ہے. اب تو ماشاءاللہ اس کی تحریر کے ساتھ ساتھ وائس بھی ہم نے اس میں ڈالنا شروع کر دی ہے, تو جو لوگ لسن کرنا چاہتے ہیں, سننا چاہتے ہیں, بعض اوقات نابینا ہوتے ہیں یا پڑھ نہیں سکتے, تو وہ بھی سن سکتے ہیں. گاڑی میں ڈرائیو کر رہے ہیں اور سننا ہی چاہ رہے ہیں تو وہ سن سکتے ہیں. پھر اس کے بعد دوسری بتائی دارالفتاء, یہ بھی بڑی زبردست. اور کوئی اپلیکیشن بتائیں. خزانہ حدیث شریف اس نام سے اپلیکیشن لانچ کی ہے, جس میں مشکات شریف کی شرح میرات المناجی الحمدللہ جو کہ 8 جلدوں پر موجود ہے, 6000 سے زیادہ احادیث مبارکہ بما شرح الحمدللہ یہ موجود ہیں. اس کے آپ دیکھ سکتے ہیں, اور اس میں 295 ڈفرنٹ ابواب پہ احادیث مبارکہ جو ہیں وہ موجود ہیں. اچھا ایک چیز, یہ اردو میں حدیث ہیں یا عربی میں ہیں؟ یہ عربی اور اردو دونوں آپشن الحمدللہ موجود ہے, لینگویج چینج کرنے کا آپشن موجود ہے. آپ کیونکہ شرح یہ اردو میں ہے تو الحمدللہ مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی نے شرح اردو میں فرمائی ہے, وہ مکمل موجود ہے. کیا بات ہے, یعنی اتنی بڑی کتاب جو ہے وہ کئی جلدوں پہ لینے کی بجائے کہ اپلیکیشن, اچھا کچھ تو پیسے لیں گے اس کو ڈاؤن لوڈ کرنے کا. دیکھیے الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ ترہ امتیاز ہے الحمدللہ, تمام اپلیکیشنز جو الحمدللہ فری آف کاسٹ جو ہے. اچھا یہاں میں ایک بات کہوں گا, دیکھیں یہ تو فری کر دی, لیکن اس کو بنانے میں لاکھوں روپے خرچ تو ہوئے ہوں گے نا, پیچھے کتنا بڑا ہوم ورک ہوا ہوگا. ویسے کچھ شوقین ہوں گے, میں صرف آپ کو آئیڈیا دے دیتا ہوں. کچھ لوگ کبھی مجھے ملتے ہیں, یار کوئی ایسا کام بتائیں جو بڑی نیکی کا کام ہو, اور میں چاہتا ہوں کوئی ثواب جاریہ کا کام, کوئی یونیک کام بتائیں. میں پرسنلی سمجھتا ہوں آئی ٹی والوں سے دوستی کر لو. یہ اب مثال دیتا ہوں, یہ فیضان حدیث اپلیکیشن آئی, اس سے پہلے صراط الجنان کی بات ہوئی. ایک بار اپلیکیشن بننے کا خرچہ ہوا ہے, ٹھیک ہے, جو بھی خرچہ ہوا 40 لاکھ ہوا, 50 لاکھ ہوا, 20 لاکھ ہوا, 1 کروڑ ہوا, واٹ ایور, مجھے نہیں پتا. اگر وہ اپلیکیشن ہم میں سے کوئی اسپانسر کر دیتا ہے, اب پتہ نہیں صدیوں تک یہ ڈاؤن لوڈ ہوتا رہے گا, لاکھوں کروڑوں لوگ اس سے قرآن پڑھیں گے, حدیث پڑھیں گے. یہ کیسا شاندار کام ہے. دیکھیں اب کتابیں خریدنا کم ہو جائیں گی, اور ہو رہی ہیں, اور لوگ ان چیزوں کی طرف آ رہے ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ دعوت اسلامی کا شعبہ آئی ٹی جو ہے, ظاہر اس پہ لاکھوں لاکھ روپے اور سالانہ کروڑوں روپے دعوت اسلامی کے خرچ ہوتے ہیں, تو اس کے ساتھ بھی ہمارا تعاون اگر ہو جائے اور اس بیس پر ہو جائے کہ اپلیکیشنز ہم اسپانسر کرنے لگ جائیں, تو یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہوگی. ماشاءاللہ باتیں بہت ساری ہیں اور میرے ذہن میں سوالات بھی تھے, لیکن چونکہ ہم نے دونوں ڈپارٹمنٹس کو کور کرنا ہے اور گھڑی مجھے بتا رہی ہے کہ مجھے سوئچ کرنا چاہیے دوسرے ڈپارٹمنٹ کی طرف. لوکل سے گلوبل کی بات ہو رہی ہے, تو ایک ایسا ڈپارٹمنٹ جس نے کمال کر دکھایا, کبھی سنا نہیں تھا کہ کوئی مدرسہ ایسا ہوگا جو کمپیوٹر پر انٹرنیٹ پر پڑھایا جائے گا. چلیں ایک آدھے ٹیچر اسٹوڈنٹ کو پڑھا لینا اور ہے, اور دنیا کے 70-80 ملکوں تک اور ہزاروں اسٹوڈنٹ تک بات پہنچا دینا, اور ایسی بات پہنچانا کہ گھر کا رنگ تبدیل کر دینا, مزاج تبدیل کر دینا, اور لوگ جناب اس سے اتنے انسپائر ہو جائیں کہ اس کی بہت بڑی بڑی داستانیں ہیں. ایسا کیا کرتا ہے یہ ڈپارٹمنٹ, ایک چھوٹی سی ڈاکیومنٹری آئیے آپ کو. دعوت اسلامی کا بہت ہی پیارا شعبہ فیضان آن لائن اکیڈمی, جس کا آغاز 12 فروری 2012 کو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے چند ٹیچرز کے ساتھ اور ایک کورس کے ساتھ ہوا. اس مختصر سے عرصے میں دیکھتے ہی دیکھتے الحمدللہ عز و جل اس وقت فیضان آن لائن اکیڈمی کی تقریباً 45 برانچز قائم ہو چکی ہیں, جس میں سے 37 برانچز پاکستان کے مختلف شہروں میں ہیں. اسی طرح 8 برانچز بیرون ملک میں قائم ہیں. ایک کورس کے ساتھ اس شعبے کا آغاز ہوا تھا, اور آج تقریباً 35 کورسز فیضان آن لائن اکیڈمی آفر کر رہا ہے. جس وقت ہم نے آغاز کیا اب تک تقریباً 35,000 اسٹوڈنٹس مختلف کورسز کمپلیٹ کر چکے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اب تک
21,000 से ज़ायद स्टूडेंट्स मुख्तलिफ कंट्रीज से इल्म दीन हासिल कर रहे हैं और साथ साथ बैरून मुल्क में पढ़ाने के लिए अपने फील्ड अपने सब्जेक्ट के माहिर असातिज़ा तकरीबन 2300 टीचर्स मौजूद हैं। आप 24 घंटे में जब चाहें फैज़ान ऑनलाइन एकेडमी में दाखिला ले सकते हैं और कोई भी अपनी मर्जी का कोर्स कर सकते हैं। हमारी कोर्सेज की तफसीलात और दाखिला लेने के लिए हमारी वेबसाइट www.quranteacher.net विजिट फरमाइए या हमारे इस नंबर पर राब्ता फरमाइए। जनाब, एक ऐसा डिपार्टमेंट जो 10 साल पहले बना और मुझे चूंकि मैं डे 1 से इस डिपार्टमेंट वालों के साथ हूं तो मुझे अंदाजा है कि ये जिसकी स्टोरी है बड़ी बड़ी दिलचस्प है। हुआ ये था कि अरकान शूरा, निगरान शूरा, जब हम लोग ट्रैवल पर बैरून मुल्क जाते थे, चाहे अफ्रीका जाएं, अमेरिका जाएं, कनाडा जाएं, तो लोग कहते, हम उनके जाके बयान करते और कहते कुरान पढ़ें, बच्चों को पढ़ाएं, तो वो हमें कहते हैं पढ़ना चाहते हैं, हमारे पास तो कारी साहब ही नहीं है, हमारे पास तो मदरसा ही कोई नहीं है। क्योंकि जब मैं पहली बार खुद अमेरिका गया तो मैं हैरान हो गया कि 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर ड्राइव करके लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने आते हैं। हमारे यहाँ तो बराबर गली में मस्जिद में नहीं जाते, जिनको शौक है, और जो नहीं जाते वो नहीं जाते, मस्जिद इतनी दूर दूर है, तो बच्चों को वहाँ ले जाना या फिर खुद जाना और रोज जाना, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। तो अब समझ नहीं आता था कि इनका सॉल्यूशन क्या करें, कितने मुबल्लिगीन भेजेंगे, फिर वीजा के प्रॉब्लम्स, इतना आसान नहीं होता। तो उस जमाने में इंटरनेट तो यूज कर ही रहे थे, सोचा क्यों ना ऑनलाइन कोई मदरसा बनाया जाए। अच्छा, ये ख्याल था, शूरा में पेश किया, मरकजी मजलिस शूरा में, हमारी मरकजी मजलिस शूरा ने एक्सपेरिमेंट करने की इजाज़त दी, फिर दारुल इफ्ता के पास गए, उन्होंने इजाज़त दी, फिर माशाल्लाह हमारा एक डिपार्टमेंट बना और हमने कहा चले एक कमरे में 8-10 कंप्यूटर लगाएं और शुरू करें। अच्छा, हमें बिलीव करें, मुझे यकीन नहीं था कि दाखिले इतने सारे आ जाएंगे या दाखिले आएंगे भी कि नहीं आएंगे। बहरहाल चूंकि दावत इस्लामी की फॉलोइंग इतनी ज़बरदस्त है कि हम कोई भी काम शुरू करें बाद में संभालना ही मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। इतनी बड़ी गाहकी आ जाती है कि खुद ही फिर प्रोडक्ट बनाते बनाते जिसको कहते हैं थक जाते हैं। बहरहाल हमने उस वक्त एप्लीकेशन आ गई थी वन शॉट। अच्छा, आप ये बता रहे हैं कि जब हमने ऐलान किया तो हम तो समझे 200-400 दाखिले आ जाए, बड़ी बात है, 25,000 एप्लीकेशन आ गए। अच्छा, जब एक मैं बाजू का जिम्मेदारान बैठते तो मैं एक बात उनको करता हूँ, एक होता है गुड प्रॉब्लम, एक होता है बैड प्रॉब्लम, ठीक है ना। बैड प्रॉब्लम क्या है कि आपने मिसाल के तौर पर ऐलान किया और कोई दाखिला ही नहीं आया, आपने इज्तिमा सजाया और कोई लोग ही नहीं आए, दरिया बिछी हुई है, अफराद नहीं है, लेकिन इतने लोग आके कि जगह ही नहीं बची है, जनाब ओवरफ्लो हो गया। तो प्रॉब्लम तो ये भी है, बट गुड प्रॉब्लम कि यार इतने लोग आपको सुनना चाहते हैं। हमारे साथ गुड बल्कि वेरी गुड प्रॉब्लम ये हो गया कि 25,000 लोग आ गए। अच्छा, मुझे अच्छी तरह याद है कि हम माफिया मांग रहे हैं, लोग नाराज हो रहे हैं कि आपने कहा था दाखिला देंगे, कितने महीने लग गए उनको एडजस्ट करते करते, क्योंकि हमें तो अंदाजा ही नहीं था। अब आपने एक ब्रांच बनाई तो फिर उसके बाद दूसरी, तो फिर तीसरी, तो आज हमारे साथ माशाल्लाह मजलिस के इस्लाम में मौजूद हैं। अब तक कितनी ब्रांचेस बन चुकी हैं, आपने उसमें बताया तो है माशाल्लाह। अब तक अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल हमारी 45 ब्रांचेस, इसमें से हमारी 8 ब्रांचेस ओवरसीज में है, बाकी पाकिस्तान में। सिर्फ उर्दू में पढ़ाते हैं? नहीं, उर्दू के अलावा इंग्लिश में भी पढ़ाते हैं, बाकी कुछ जो लोकल लैंग्वेजेस हैं पाकिस्तान की, जैसे पंजाबी या दीगर ज़बानों में भी पढ़ाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात। बाकी इसके अलावा हमारी प्लानिंग में है इंशाल्लाह अनकरीब जो है ना हम कुछ और दीगर जो ज़बानें हैं उसके अंदर इंशाल्लाह हम जर्मन में, फ्रेंच में, पुर्तगीज में इंशाल्लाह करीब हम शुरू करेंगे। क्या बात है, क्या बात है। क्योंकि जब हमने उर्दू में शुरू किया तो बाहर से ये कहा गया कि हमारे बच्चों को तो उर्दू नहीं आती। हाँ, यहाँ कारी साहब को इंग्लिश नहीं आती, वहाँ बच्चों को उर्दू नहीं आती है, बड़ा बैरियर आ गया था। फिर माशाल्लाह इनको जब प्रॉब्लम बताई तो सॉल्यूशन निकला कि भाई हम अपने कारी साहबान को इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करवाते हैं। फिर इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करवाए गए और फिर उनको इस काबिल बनाया गया, क्योंकि जो वहाँ की न्यू जनरेशन है उनको उर्दू समझ नहीं आती। तो अब माशाल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में, और अब जैसे आपने सुना कि अपकमिंग प्लान्स में और लैंग्वेजेस में भी इरादा है। हुजूर ये बताएं कि कितने टीचर्स हैं, स्टाफ कितना है आपका? इस वक्त तकरीबन हमारे पास 2300 के से ज़्यादा का स्टाफ है। वेरी गुड। जो कि तकरीबन डबल 12 घंटे 24 घंटे पढ़ाता है। अच्छा। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो 45 ब्रांचेस हैं, इसमें कुछ ब्रांचेस ऐसी हैं जिसमें 24 घंटे ऑपरेशन चलता है, ठीक है, और इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह के कुछ ऐसी हैं जिसमें हमारा 16 घंटे 20 घंटे का ऑपरेशन चलता है। मुझे अच्छी तरह याद है जब हम कंप्यूटर्स डोनेट करवा रहे थे तो मैंने कुछ बिजनेस कम्युनिटी को ये कहा था, यार आपने कंप्यूटर अकाउंट्स के लिए तो लिया होगा। उस जमाने में लोग बच्चों की गेम्स के लिए भी लेते थे, अब तो खैर मोबाइल आ गया, मैं उस जमाने की बात कर रहा हूँ 10 साल पुरानी। तो मैंने कहा कंप्यूटर बच्चों को गेम्स के लिए हम दिलाते हैं या बच्चों को जनाब अपने ऑफिस पे अकाउंट्स के लिए दिलवाते हैं, ये ऐसा कंप्यूटर आप दिलवाएंगे जो इंशाल्लाह 24 घंटे कुरान पढ़ाएगा। 17-18 घंटे 20 घंटे 22 घंटे कुरान व हदीस की बात जिस इंटरनेट के जरिए हो रही है, कंप्यूटर के जरिए हो रही है, सुभान अल्लाह। चलें आप भी इस तरह के, अब तो लैपटॉप्स हम ले रहे होते हैं ताकि हमें जो है वो आसानी हो जाती है कि लाइट चली जाए और प्रॉब्लम हो जाए। सर ये बताएं कि इतने कोर्सेज आप अभी आपने बताया ऑलमोस्ट 35 माशाल्लाह कोर्सेज हो गए हैं, तो 24 घंटे में कभी भी हम अपना टाइम बता के दाखिला ले सकते हैं? जी बिल्कुल, ऐसी हमारी जो सर्विस है वो 24 घंटे है। आपको अपनी डेली रूटीन में से जो भी टाइम आपको इजी होता हो कि जिसमें आप
मुस्तकिल मिजाजी से पढ़ सकते हैं, तो आप कोई सा भी एक टाइम चूज़ कर सकते हैं। आधे घंटे की क्लास होती है, 1 घंटे की क्लास होती है, और रोज़ाना फिर उस पर आप क्लास ले सकते हैं। वाह भाई वाह, यानी आप अब वो बहाना भी खत्म हो गया था कि मैं ऑफिस से लेट आता हूँ, रात 12 बजे फारिग होता हूँ। अच्छा, दुनिया में कहीं भी हैं आप, और इनके पास तो पाकिस्तान से ज्यादा बैरून मुल्क के ही स्टूडेंट हैं। तो अब मैंने ये भी देखा है कि वहाँ चूंकि शाम हो रही होती है, यहाँ रात 3 बज रहे होते हैं, लेकिन लोग पढ़ा रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ वालों का जो टाइम है वो उसको जो अचीव करना है। लेकिन एक और खूबसूरत बात, जैसे आपने 2300 टीचर्स की बात की, जो मेरी मालूमात है उसमें बहुत सारे लोग वो हैं जो ब्रांच में नहीं पढ़ा रहे बल्कि अपने घर से पढ़ा रहे हैं। जी जी बिल्कुल। इसमें एक बात जो आपने शुरू में कही ना, कि शुरू में जब हमने शुरू किया इसका नाम मदरसा ऑनलाइन था। ठीक है। उस वक्त जो कॉन्सेप्ट था ना मदरसे का, जब बात हो मदरसे की तो लोग सोचते थे क्या डेस्क लगी होगी, इस तरह होगा, स्टूडेंट सामने बैठा होगा। जब वो आते थे हमारे इदारे में, ये कंप्यूटर लगा हुआ, ये जो हजरात हैं मौलाना साहब ये क्या कर रहे हैं कंप्यूटर पे बैठ के, बाद लोग तो यूँ विजिट करने के लिए आए। तो उस वक्त से ये शुरू किया हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो लोग तो जब कोविड-19 में ऑनलाइन टीचिंग पे आए, हम 2012 से चल रहे थे, और उससे पहले ही हम वर्क फ्रॉम होम पर भी गए। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी की इम्तियाजी शान है कि सबसे पहले जब दीनी काम करने के साथ साथ शरीयत को मलहूज़ खातिर रखकर दीनी काम करते हैं माशाअल्लाह। तो अब जैसा ही सारा इंतज़ाम इस्लामी भाइयों का है, मेल डिपार्टमेंट का है, ऐसा ही पूरा एक फ़ीमेल का डिपार्टमेंट है। हमारी कुछ ब्रांचेज ऐसी हैं कि जहाँ दिन में जो इस्लामी बहनें पढ़ाती हैं, यानी मॉर्निंग में, क्योंकि इस्लामी बहनें शरीयत वार से सुबह से घर से आ सकती हैं, शाम को वापसी घर जाना होता है, तो मॉर्निंग में इस्लामी बहनें पढ़ाती हैं, और वहाँ पर नाइट में इस्लामी भाई पढ़ाते हैं। अब चूंकि नाइट में भी हमें ज़रूरत थी फीमेल टीचर्स की, तो फिर हमने वर्क फ्रॉम होम ने कोविड-19 से पहले हमने शुरू किया, ताकि वो पर्दा भी रहे, रात को बाहर भी ना निकलें और घर से ही पढ़ा दें, और शरई जो तकाज़े भी पूरे हो जाएं। तो वो उन्होंने इस्लामी बहनों ने घर से पढ़ाना शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो एक तादाद है हमारी काफ़ी सारी कि जो इस्लामी बहनें और इस्लामी भाई भी घरों से बैठकर वो पढ़ा रहे हो। यानी नाजरीन, ये बड़ा कमाल है कि इनका सिस्टम बड़ा ज़बरदस्त है, क्योंकि अगर घर से कोई काम कर रहा है तो उसको चेक एंड बैलेंस भी करना, क्वालिटी को मेंटेन भी रखना। तो मैंने कई मशवरे इनके किए हैं, चले इन्हीं से पूछ लेते हैं, क्या मयार कैसे चेक करते हैं आपके? कोई पढ़ा भी रहा है कि आराम कर रहा है, कैसा इसको चेक एंड बैलेंस है? सबसे पहले अगर हम बात करें इसमें शुरू से कि जो हमारी टीचर सिलेक्शन होती है ना, वो ऐसा नहीं होता कि मतलब कोई भी आता है इंटरव्यू दे, भाई मुझे पढ़ाना है, मुझसे रख लें। तो तकरीबन 5 स्टेप हैं हमारे। जब से पहले कोई आता है तो हम उसकी सबसे पहले वेरिफिकेशन करते हैं, तंजीमी वेरिफिकेशन, थाने से वेरिफिकेशन, कोई केस वगैरह तो नहीं है। ठीक है। उसके बाद हमारा एक इंटरव्यू होता है, हम उसमें उसकी जो बेसिक स्किल्स होते हैं, जो टीचर होता है कि उसको बोलना आता है, आवाज़ उसकी जो क्लियर है, उसकी जो वॉइस है, बड़ी प्यारी बात है। नजर तो आता नहीं है उस्ताद, बोल के ही समझाना है। ठीक है, वॉइस क्वालिटी, ये वॉइस क्वालिटी चेक करते हैं, और एक समझाने का भी एक मलका होता है जो हर एक में नहीं होता। हर अच्छा स्टूडेंट अच्छा उस्ताद बन जाए जरूरी नहीं होता। तो ये भी चेक किया जाता है कि इनको पढ़ाने का मलका इनको हासिल है या नहीं, ये उसमें इंटरव्यू में चेक किया जाता है। अब अगर वो उर्दू में पढ़ाना चाहते हैं तो हम उनकी उर्दू लैंग्वेज, उर्दू रसाइल वगैरह पढ़ाकर चेक करते हैं। अब वो कहते हैं मैं इंग्लिश में पढ़ाना चाहता हूँ, तो हम उनका इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट लेते हैं, एक ही हो जाता है। अच्छा। अब इसके अगर वो ये क्लियर कर लेते हैं, ये सेकंड स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप अब रहता है कुरान। अब उन्होंने कुरान पढ़ाना है तो कुरान का उनका इम्तिहान होगा। उनके अलग से हमारे इस्लामी होते हैं जो कुरान का इम्तिहान लेते हैं। अगर वो जामियतुल मदीना दीगर कोर्सेज करवाना चाहते हैं तो उनका वो कोर्सेज का इम्तिहान होता है। वो अभी 4 स्टेप हो गए। अब जब वो ये क्लियर कर लेते हैं तो अब भी हम उनको यहाँ नहीं बिठाते कि आप बैठ के तदरीस करें। 5वां स्टेप हमारा ये होता है कि हम उन्हें ट्रेनिंग कराते हैं कि आपने बैरून मुल्क में किस तरह बढ़ाना है, वहाँ बच्चों का आपने किस तरह डील करना है, उन मुल्क के आदात व अतवार कि वहाँ के लोग किस तरह सुनना चाहते हैं, किस तरह पढ़ना चाहते हैं, बच्चों को किस तरह पढ़ाना है, पूरे हमारे उसूल बने हुए ना। और इसके साथ साथ हमने पूरा एक शेड्यूल दिया हुआ है। अगर 30 मिनट की क्लास है तो 30 मिनट में आपने गुफ्तगू कैसे करनी है, सलाम का अंदाज, आपने कॉल कैसे कट करनी है, ड्रॉप मतलब ख़त्म करनी है, सबक कैसे सुनना है, पूरा उनको ये सिखाया जाता है। फिर इसके बाद हम उन्हें एक ना प्रैक्टिकल के तौर पर क्लास में बिठाते हैं कि भाई जो इन्होंने सीखा ये पढ़ा रहे हैं अच्छे अंदाज में। जब वो पढ़ाते हैं तो यहाँ वो फिनिश होता है उनका पूरा ट्रेनिंग का सारा मरहला। अब वो मनसब तदरीस पर आकर बैठ, अब वो पायलट सीट पे आके पायलट सीट, अब जहाज उड़ाने की बारी, अब वो जहाज उड़ाने की बारी, वो पढ़ा रहे होते हैं। अब इसमें जो आपने बात की क्वालिटी चेकिंग की, वो इस तरह होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताद एक बहुत बड़ा एक अहम मनसब है कि जो जग में होता है वही गिलास में आता है। जो उस्ताद पढ़ाएगा वही तलबा के जहनों में जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पर पढ़ाने में ना जदीद टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वक्त जो ऑनलाइन अकेडमियाँ हैं, अगर देखा जाए तो सबसे अच्छा हमारा इस वक्त जो हमने वो सर्वे किया है
जदीद टूल्स, जो जदीद टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। स्टूडेंट पोर्टल हमारे पास है, हमारा अपना एक सॉफ्टवेयर है, LMS सिस्टम है, सिंगल साइन ऑन पोर्टल है। अरे वाह। अगर स्टूडेंट आकर एडमिशन लेता है, एडमिशन लेने से उसकी डेली अटेंडेंस, उसकी प्रोग्रेस, उसका लेक्चर, उसके बुक, उसकी अटेंडेंस, उसने कल कौन सा सबक पढ़ा था, आगे कौन सा पढ़ना है, सारे चैप्टर उसके सब उसके स्टूडेंट पोर्टल में। अच्छा, पूरा सॉफ्टवेयर, पूरा सब। अपने बारे में खुद भी चेक कर सकता है कि मुझे उस्ताद साहब ने पिछले महीने में क्या पढ़ाया था, आगे मैंने क्या पढ़ना है, मेरी बुक्स कौन सी हैं। नाज़रीन, मैं अर्ज करता चलूं कि वाकई बेहतरीन टूल्स इस्तेमाल करके क्वालिटी मेंटेन, फिर आपकी क्लासेस भी रिकॉर्ड होती हैं। जी जी बिल्कुल, क्लासेस रिकॉर्ड होती हैं और रिकॉर्डिंग सुनने वाले लोग अलग रखे गए, यानी कहीं भी क्वालिटी कंप्रोमाइज ना हो। क्योंकि अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं जो शायद कुछ लोग ना समझ सकते हो। अभी जैसे मैं आपसे चैनल पे बात कर रहा हूं, मेरे हाथ भी हिल रहे हैं, मेरा चेहरा अगर मुस्कुरा रहा है या चेहरे के तासुरात तब्दील हो रहे हैं, तो ये बात समझाना आसान हो जाता है जब आपको कोई देख रहा हो। लेकिन अगर कोई देख नहीं रहा और मुझे सिर्फ आवाज के जरिए बात समझानी है और रोज समझानी है और कई कई घंटों तक समझानी है या कई मिनट्स तक समझानी है और उसमें बोर भी नहीं होने देना, तो इट्स नॉट ईजी। वो कहते हैं रेडियो ब्रॉडकास्टिंग मुश्किल थी, टीवी पर आना उसके मुकाबले में आसान है, क्योंकि अब आपको आवाज के जरिए बंदे को कैच करना होता है। तो इसकी वो ट्रेनिंग देते हैं ताकि अच्छे अंदाज से तरबियत। और मैं खुद इसका यूं समझिए कि गवाह हूं, शाहिद हूं। मैंने दुनिया के कई मुल्कों में ट्रैवल किया, लोग आके मिलते हैं कि हमारे बच्चों ने जब से ऑनलाइन में पढ़ना शुरू किया वाज़े तब्दीली है, फैमिली का माहौल तब्दील हो गया, खुद स्टूडेंट मिलने आते हैं तो बहुत खुशी होती है। आइए वापस एक कॉल है, कॉल लेते हैं और फिर इस बात को मजीद आगे चलाते हैं। जी माशाल्लाह, मैं तकरीबन 4 साल से बाद नमाज फजर ऑनलाइन सिरातुल जिनान की तफसीर लोगों को सुना रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक 16 पारा मुकम्मल हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये एप्लीकेशन की बरकत है। जज़ाकल्लाहु खैर। क्या बात है, माशाल्लाह बहुत सारे लोग मुस्तफीज हो रहे हैं और अल्लाह पाक जज़ाए खैर दे हमारी IT मजलिस को भी। कुछ वीडियो मैसेजेस है हमारे पास फैजान ऑनलाइन एकेडमी के स्टूडेंट्स के, आइए उनसे बात करते हैं। My name is Abdul Wahab. I'm from the UK and I'm studying with Faizan Online Academy, alhamdulillah. So I'm studying for the Hifz al-Quran class. And today I just want to congratulate you all on a very, very special Dawat Islami day. May Allah protect you all, protect me, and protect our Dawat Islami from evil eyes. Ameen. I have one more question for you before I leave. Who is the best well-wisher at Dawat Islami in your point of view? I'm Muhammad Zagam from Hong Kong. I'm Muhammad Zarar. I'm Mohammed Ziyan. We are studying Nazra Quran course from Faizan Online Academy since 2020. We are blessed and feeling really proud to be a part of Dawat Islami. MashaAllah, Dawat Islami are going to complete 41 years of success. Congratulations to Amir Ahl Sunnat. May Allah Azza wa Jal bless Amir Ahl Sunnat and grant him a long, healthy life. माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हांगकांग से, UK से, दुनिया का कौन सा मुल्क है? कितने मुल्कों में आपके स्टूडेंट्स? इस वक्त तकरीबन 78 कंट्रीज से हमारे पास 22,000 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। 22,000 पढ़ लें और तकरीबन 70 कंट्रीज से हमारे पास 35,000 स्टूडेंट्स मुख्तलिफ कोर्सेज कंप्लीट कर चुके हैं। आप भी तो आइए देखें तो सी ऐसे क्या कोर्सेज ये ऑफर कर रहे हैं, ऐसा क्या है। और हाफ एन आवर की क्लास भी होती है और उससे ज्यादा की भी होती है। 30 मिनट्स तो आप निकाल सकते हो। बल्कि मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारे जो बैरून मुल्क के लोग हैं, बाहर एक फिनोमेना बड़ा मशहूर है, वर्क कहते हैं ना वो यूनिवर्सिटी ऑन व्हील। कुछ लोग रोड पर कुछ पढ़ते हैं, ट्रैवल में कुछ पढ़ते हैं। वो कैसे पढ़ते हैं? ये ऑनलाइन पढ़ते हैं, ये किताब के जरिए पढ़ रहे होते हैं, ट्रेन में बैठेंगे पढ़ रहे होंगे। बाज़ लोग रोज ऑफिस जाना है, रोज वापस आना है, ट्रेन में जाना है, बस में जाना है, बहुत सारे तरीके होते हैं। तो लोग उस टाइम को भी यूज करते हैं, जो चंक ऑफ टाइम्स हैं उसको ज़ाया नहीं करते। तो मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिन्होंने मिसाल के तौर पर अगर रोज सुबह 6 बजे की ट्रेन लेनी है और अपने ऑफिस पे 7 बजे पहुंचना है, तो 6 बजे की उन्होंने ऑनलाइन क्लास भी ले लेनी है। ट्रेन में बैठना है, अपना हेडफोन लगाना है और अपना सबक सुनाना है, और जनाब ऑफिस भी पहुंच जाना है और अपना कुरान भी हो गया या जो भी आपने कोर्सेज करना है। तो ये टाइम का बेहतरीन इस्तेमाल है। घंटों सोशल मीडिया पे गुजार लेते हैं, क्या रोज के 30 मिनट नहीं दे सकते? मैं सवाल नहीं करूंगा आपसे कि आप में से किस किस को मखारिज के साथ कुरान पढ़ने आता है, फर्ज उलूम किसको मालूम है, किसको जनाब कुरान तफसीर है किसने पढ़ लिया, हदीस के बारे में क्या मालूमात है। वन ऑफ द अमेजिंग कोर्स, बल्कि मैं ये कहूँ तो कमाल हो गया कि आप घर बैठे ऑनलाइन दरस निज़ामी कर सकते हैं। मैं ऐसे लोगों से मिला हूं जिन्होंने पूरा दरस निज़ामी आलिम कोर्स जो है ऑनलाइन कर लिया है। सुभान अल्लाह। और क्या किया? रोज का 1 घंटा दिया चंद सालों के लिए और जनाब घर बैठे दुनिया में कहीं भी वो आलिम बन गए। तो ये
یہ بھی تو فائدہ ہے نا. تو عالم کورس بھی آپ یہاں سے کر سکتے ہیں. فیضان آن لائن اکیڈمی وزٹ کیجئے, QuranTeacher.net یہ ان کی ویب سائٹ ہے, اور فیضان آن لائن اکیڈمی یہ فیس بک پیج ہے. وہاں آپ کو مزید ساری تفصیل مل جائیں گی, ٹائم ٹیبلز مل جائیں گے, آپ کو کورسز کی ڈیٹیل مل جائے گی, تو وہاں جا کر آپ داخلہ. اس میں کوئی نا ایج لمٹ بھی نہیں ہے. بعض دفعہ سوال ذہن میں آ جائے کہ یار میری عمر تو 70 سال ہو گئی. یعنی حال ہی میں ہماری ایک بیرون ملک سے ایک اسلامی بہن تھی جن کی تقریباً 74 یا 80 سے اندر ان کی ایج تھی. انہوں نے قرآن پاک مکمل کیا. ارے واہ. اچھا, لیڈیز کو لیڈیز پڑھاتی ہیں, اسلامی بہنیں پڑھاتی ہیں, اور پورا سیپریٹ نظام ہے. اسلامی بہنوں کو ایڈمیشن لینے سے پڑھانے تک فی اس دیگر جو آگے نظام ہے امتحانات وغیرہ کا سب اسلامی بہنیں کرتی ہیں. اسلامی بھائیوں کا سیپریٹ نظام. چلیں جناب, یہ بھی ہو گئی بات. آخری سوال میں کر لیتا ہوں ہمارے آن لائن والوں سے. آپ نے آخر میں ہمیں ماشاءاللہ ایک بڑی پیاری ایپلیکیشن بتائی تھی جو حدیث کے حوالے سے تھی, فیضان حدیث. تو اگر اس میں کوئی حدیث مجھے سرچ کرنی ہے, میرے ذہن میں کوئی ٹاپک ہے, میں چاہتا ہوں اس ٹاپک پر حدیث مل جائے, مثال کے طور پہ میرے ذہن میں شکر کے موضوع پر حدیث آئے گی, تو کیسے سرچ کریں گے؟ اس میں سرچ کے 3 ڈفرینٹ آپشنس اویلیبل ہیں, کیونکہ ایک تو حدیث شریف کا متن ہوتا ہے جو عربی میں ہوتا ہے, ایک اس کی اردو ترجمہ ہے, اور تھرڈ اس کی شرح ہے جو کہ ایکسپلینیشن ہے. تو تینوں آپشن سرچ کے موجود ہیں. آپ آپشن سلیکٹ کریں گے, اس کے بعد جو چیز ٹائپ کریں گے, اگر آپ متن میں سرچ کر رہے ہیں یا ٹرانسلیشن میں کر رہے ہیں یا ایکسپلینیشن میں کر رہے ہیں, تو تینوں میں آپ کو سرچ ریزلٹس آپ کو اسی طرح مل جائیں گے. ارے واہ, پھر تو جناب میں ابھی آج اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہوں. اب تو مبلغین کے لیے اور آسان ہو گیا نا, حدیث مل جائے تو بیان تو ویسے ہی آسان ہو گیا, اور حدیثیں مل جائیں گی انشاءاللہ, تو زبردست ہو جائے گا کام. جناب بہت شکریہ. لوکل سے گلوبل پروگرام آپ نے دیکھا, کچھ امید ہے گھر بیٹھے دعوت اسلامی کی خوشبو محسوس کی ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مقبول